नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ तुहाडी होस्ट नीरज शर्मा। जिवें कि असीं सारे जानते ही हाँ, पंजाब दे किसान नूं अन्नदाता दे नाम नाल जाणिया जांदा है, क्योंकि पंजाब दा किसान ना सिर्फ एक सूबे दा बल्कि पूरे भारत देश दा पेट भरन दा यतन करता है। पर समय दीआं सरकारां की साडे किसान वीरां नूं उन्हां दा बनदा मान सत्कार अते हक देण विच समर्थ हन? जी नहीं। साडियां सरकारां कोल इन्ना समा ही कित्थे है कि वो किसान वीरां बारे सोच सकन। सरकार चाहे किसी भी पार्टी दी होवे, देश विच चाहे किन्नियां भी पार्टियां होण, हर पार्टी नूं इक्को गल दी चिंता रहिंदी है कि वो आउण वाले समय विच सत्ता ते काबज किवें होण। यही वजह है कि साडे किसान वीरां नूं उन्हां दी अणथक मेहनत के बावजूद हमेशा अणगौलिया ही जाणिया जाता है। मैं अज कुछ मुद्दों वाल तुहाडा ध्यान खिंचांगी, जिन्हां तो तुहानूं पता चलेगा कि किसानां दी पंजाब विच स्थिति किहो जिही है। नंबर 1, तुहानूं सब नूं पता ही होवेगा 1970 की शुरुआत दे विच भारत दे विच हरित क्रांति का आगमन होया। पंजाब के किसान वीरां ने इस हरित क्रांति नूं सिर मत्थे रखते हुए इसका स्वागत किया अते समय दीआं सरकारां अनुसार जो निर्देश दिते गए उन्हां निर्देशों की पालना करते हुए साडे किसान वीरां ने हरित क्रांति के अनुसार जो नवी कीटनाशक दवाइयां, बीज, खादां या फिर जो जिस तरह के नवे संद उन्हां तक पहुँचाए गए, उन्होंने वो सारी चीज़ों को अपनाया अते पंजाब की खेती नूं एक अलग ही लैवल तक लैके गए। इसका नतीजा ये होया कि भारत जो पहला के अन्न के मामले विच दूजे देशों ते निर्भर करता सी, पंजाब का किसान इन्ना समर्थ हो गया कि वो सारे देश का पेट भरन की जद्दोजहद विच लग गया अते कामयाब भी होया। 1990 तक पंजाब के खेत लह लहाउंदे रहे अते किसान खुशहाल रहा, पर 1999 आंदे आंदे हरित क्रांति के दुष्परिणाम साडे सामने आने लगे। 2008 दे विच PGI चंडीगढ़ ने एक सर्वे करवाया, जो सर्वे पंजाब के एक पिंड तलवंडी साबो ते किया गया। उस सर्वे का दे नतीजे बेहद चौंकाण वाले अते डरावने सन। उसके नतीजे सन कि लोगों के खून के अंदर कीटनाशक जा चुके हैं। इसका अर्थ है कि लोगों के शरीर के अंदर जहर पहुंच चुकिया सी। उसकी वजह सी कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग। पर ना ही तो केंद्र सरकार अते ना ही राज्य की सरकार ने इस रिपोर्ट वाल कोई ध्यान दिता। नतीजा ये निकलिया कि पंजाब कैंसर वर्गी नामुराद बीमारी की चपेट विच आ गया। पंजाब जिन्हों गुरपीरां दी धरती, हरियाणा लह लहाउंदे खेतों की धरती नाल जाणिया जांदा सी, अज उसनूं बहुत दर्दनाक गल है एक कैंसर स्टेट के नाम नाल बुलाया जाता है। पर किसी सरकार नूं कोई परवाह नहीं। कैंसर की बीमारी खेतीबाड़ी के उपर बढ़ते हुए साल दर साल खर्चों कारण किसान कर्जियां तले दबते जा रहे हैं। पर साडियां सरकारां वादियां तो इलावा किसानों को कुछ देण विच समर्थ नहीं हैं। नंबर 2, साडे पंजाब की जवानी बेरोजगारी करके भटक गई। जेड़े पंजाबी उच्चे लंबे कद्दां कारण सोहणे शरीरां करके जाने जाते सन, अज वो पंजाबी नशियां की चपेट विच आ चुके हैं। पुत्रां दीआं लाशां घरां विच पईआं हुंदियां हन तां कई बार दिखाया गया है कि मावां अपने मरे हुए पुत्र दे बाहां चों किवें सरिंजां, किवें सूइयां, किवें इंजैक्शन पट पट के कढ रहीआं हन। पर अफसोस फिर किसी को कोई तरस नहीं आता। इन्नियां समस्यावां के बावजूद पंजाबियां ने हार नहीं मनी अते वो अपने बच्चों को पंजाब की जवानी को बचाने की कोशिश विच लगे। वो अपने बच्चों को, पुत्र धीआं को विदेशों में भेजना शुरू कर दिता ताकि उत्थे उन्होंने अच्छा रोजगार भी मिले
ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਪਸ ਹੈ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਹੈ ਕੀ। MSP ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ MSP ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ MSP ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਮਿਹਨਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਗਿਣਾਉਂਦੀ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਫਿਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹਨ। 25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਲੱਗ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜਬੜਾਹਟ ਵੀ ਆਈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਪਿਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਧੁੱਪ, ਛਾਂ, ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਹਰ ਰੁੱਤ
ਸਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਭੋਲਾਪਨ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕਮੁੱਠ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।